سو آئیے خدا کے کلام کو کھولتے ہیں. خدا کا کلام جس کے متعلق زبور نویس لکھتا ہے کہ تیری باتوں کی تشریح اونچی بولو کیجئے. تیری باتوں کی تشریح نور بخشتی ہے. تیری باتوں کی تشریح اور سادہ دلوں کو، میں نکا جا سادہ جا عام جا بندہ، سادہ دلوں کو عقل مند بناتی ہے. تیری باتوں کی تشریح نور بخشتی ہے اور سادہ دلوں کو، عام سے بندوں کو، جس کے بارے میں کہا اے انسان تو خاک ہے اور خاک میں، سادہ دلوں کو عقل مند بناتی ہے. سب کہیں اور کلام کی تعظیم کے لیے بھی جو ہمیں نور بخشتا ہے، ہمیں حکمت بخشتا ہے، عقل مند بناتا ہے. زوردار تالیاں. ہاللیلویا ہاللیلویا. تلاوت کھولیے، بائبل مقدس کھولیے اور غلطیوں 4:4 کو ہم تلاوت کریں گے. ایک ہی آیت مبارکہ کو ہم تلاوت کریں گے اور پیدائش کی کتاب صرف چھیڑ دی اور کچھ نہیں، کیونکہ باقی بائبل بھی ساری یسوع کے بارے میں ہے. 351 کتنی 351 کتنی 351 جو پریڈکشنز ہیں، جو پیش گوئیاں ہیں، جو پشین گوئیاں ہیں، جو خبر گوئیاں ہیں، وہ خداوند یسوع مسیح کے بارے میں پرانے عہد نامے میں کتنی 351 پیش گوئیاں، خبر گوئیاں یسوع مسیح کے بارے میں کہا ہے پرانے عہد نامے میں. اور پھر لگاتار ہی متی کی انجیل سے لے کر مکاشفہ کی کتاب تک ان پیش گوئیوں کی تکمیل نظر آتی ہے، جو ساری کی ساری کس کے بارے میں ہے؟ یسوع مسیح کے بارے میں ہے. تو بائبل کس کے بارے میں ہے؟ انڈرسٹوڈ ہے کہ یہ یسوع کے بارے میں ہے، یہ منجی خداوند کے بارے میں ہے اور یقیناً ہمارے نجات دہندہ کے بارے میں ہے. تو پیدائش کی کتاب میں 20 ایسی کیا ہیں آیات ہیں جو صرف اور صرف یسوع مسیح کو ثابت کرتی ہیں. کتنی 20 verses 20 predictions 24 tellings کس کے بارے میں ہے؟ یسوع مسیح کے بارے میں ہے. تو ہم نے صرف 5 باتوں کو وہاں چھیڑنا ہے. کنیاں ہے، کنیاں نے ہے کتنی ہے؟ پیدائش کے 50 باب ہے اور 20 آیتاں صرف، یعنی 20 گلاں صرف یسوع مسیح بارے نے، باقی سارے انبیاء تے خدا دے سورماں دے بارے نے. سو میرے عزیزو، غلطیوں 4:4 کو تلاوت کریں گے اور پھر اس کے بعد سیکھیں گے خدا کے کلام کو، جس کی تشریح کیا بخشتی ہے؟ کیا بخشتی ہے؟ اور سادہ دلوں کو. تسی اپنے والی بھی کر سکتے ہو، میں ہی سادہ دل نہیں، اسی سارے سادہ دل ہیں. عقل مند کون بناتا ہے؟ خدا کا کلام عقل مند بناتا ہے. آمین. تو یہاں لکھا ہے، ذرا پڑھیے دیکھیے، غلطیوں کی کلیسیا کے نام لکھا گیا پولس رسول کا خط 4 باب کی 4 آیت کو دیکھیں. لیکن جب وقت پورا ہو گیا، تو خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا جو عورت سے پیدا ہوا ایک کو کم کریں، اور شریعت کے ماتحت پیدا ہوا. سو میرے عزیزو، کلام خدا کی تلاوت پاک کے وسیلہ سے ہم خداوند کے اس الہی حل کو سمجھیں جو اس کے مولود مقدس حق تعالیٰ کے بیٹے یسوع مسیح کے پیدا ہونے سے پورا ہوا. سب کہیں
हालेलुया। सो मेरे अजीजों, पैदाइश की किताब और क्रिसमस, हम सिर्फ इसे डिस्कस करने वाले हैं। पैदाइश की किताब और क्रिसमस। मैंने अभी अभी बताया कि पैदाइश की किताब में 20 प्रेडिक्शंस, 20 क्या है खबरगोइयां यीशु मसीह के मुताल्लिक हमें मिलती हैं, और उनमें से 5 के बाबत हम आज सीखने वाले हैं। मेरे अजीजों, पैदाइश की किताब पहले बाब की 27वीं आयत को जरा खोलें। पैदाइश की किताब और उसके पहले बाब की 27 वर्ष को, 27वीं आयत को खोलें तो वहां लिखा है, और खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर पैदा किया। खुदा ने क्या किया? इंसान को अपनी सूरत पर पैदा किया। और आगे फिर लिखा है, खुदा की सूरत पर उसको पैदा किया। खुदा की सूरत पर उसको, खुदा की सूरत पर इंसान को, आदम को पैदा किया। नर और नारी उनको पैदा किया। सवाल यहां उठता है कि खुदा जो रूह है उसे किसने देखा है? जरा सुनना है आपने, समझना है आपने। खुदा जो रूह है उसे किसने देखा है? उसकी सूरत को कौन जानता है? कौन है दुनिया में जो ये दावा करता है कि मैंने खुदा को देखा है? हाँ, खुदा का बंदा मूसा ये ख्वाहिश रखता है, ये तमन्ना करता है कि खुदा तू झाड़ी में से मुझसे बातें करता है, हाँ मुझे अपनी तजल्ली और जलवा, अपना चेहरा दिखा। और खुदा उसे कहता है कि तू सिर्फ मेरा पीछा ही क्या है देखेगा, तू मेरा पीछा ही देखेगा, लेकिन मेरा चेहरा दिखाई नहीं देगा, क्योंकि इंसान मुझे देखकर जिंदा नहीं रह सकता। खुदा किसको कह रहा है? अपने बंदा मूसा को, जिससे खुदा बातें करता है, जो कलीमुल्लाह कहलाता है, यानी जिससे खुदा खुद कलाम करता है। खुदा मूसा को कह रहा है कि तू क्या नहीं कर सकता? मेरा चेहरा नहीं देख सकता, क्योंकि कोई इंसान मेरा चेहरा देखकर जिंदा नहीं रह सकता। लेकिन यहां कह रहे हैं, कलामे खुदा में पैदाइश की किताब फरमा रही है कि खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर पैदा किया। मेरे अजीजों, जरा समझिए इस बात को, समझिए इस भेद को, और यकीनन इस भेद की तकमील मुकाशफा की सूरत में यीशु मसीह में पूरा होती है। मेरे अजीजों, खुदा यकीनन जिसे किसी ने नहीं देखा, जिसकी कोई मादी हैयत, कोई मादी शक्ल नहीं है, जिसका कोई भी मादी खदोखाल नहीं है, जिसकी कोई मादी सूरत और शबी नहीं है, क्योंकि खुदा तो रूह है। खुदा तो ते रूह दी की नहीं होती, हड्डी पसली। जरा सुनिए, समझिए कि खुदा की सूरत कौन सी सूरत, खुदा की शबी कौन सी शबी, खुदा की शक्ल कौन सी शक्ल, जिस पर मैं और आप यानी आदम पैदा हो गया। इस बात को समझना है आपने, जरा तवज्जो दे के समझना है, क्योंकि तेरी बातों की तशरीह नूर बख्शती है और सादा दिलों को उसी अकल पाओगे। यीशु मसीह च आमीन। दरअसल सुनिएगा, दरअसल आदम उस कामिल बशर और खैरुल बशर की शक्ल और सूरत पर पैदा हुआ, जो अभी पैदा नहीं हुआ था। ये बात किसको समझ हुई है? ये बात समझ नहीं लगता है। आदम जो पैदा किया गया
وہ خدا نے منصوبہ بنایا ہوا تھا ازل سے کہ وہ اسی صورت میں اپنے بیٹے کو تجسم کروائے گا، اپنے بیٹے کی تجسیم کو ممکن بنائے گا۔ ذرا سمجھتے جائیں، خدا کا ارادہ یہ پہلے تھا کہ وہ اپنے محبوب بیٹے کو اس دنیا میں بھیجے گا۔ اے آدم تے بادو بنیا، یہ شکل لے کر یسوع مسیح نے آنا تھا، اور اس سے پہلے خدا نے کیا کر دیا؟ آدم کو یعنی مجھے اور آپ کو یعنی ہمارے باپ آدم کو، جد امجد کو وہی شکل دے کر بھیج دیا۔ لگتا سمجھ کو نہیں آئی؟ خدا کا ازلی ارادہ تھا کہ وہ اسی شکل میں تجسم فرمائے گا، اور ایسی ہی شکل دے کر اس نے آدم کو بھیجا تھا۔ مجھے سمجھیے، خدا نے مجھے بچانا تھا تو کیا کر دیا؟ پروگرام ازل میں بنا لیا کہ کیا ہوگا۔ اسے پتا تھا میں تو دنیا میں آؤں گا، گناہ میں گر جاؤں گا۔ اسے پتا تھا کہ میں تو کمزور نکلوں گا، جسم کی خواہشوں، آنکھوں کی شیخی، زندگی کی رغبتوں، خواہشوں میں مبتلا ہو کر میں تو گر جاؤں گا۔ میری آنکھوں کو تو خوشنما لگیں گی چیزیں، میں تو گناہ کر بیٹھوں گا۔ لیکن اب کون سی صورت اور شبیہ ہوگی جس سے وہ مجھ جیسا ہی بن کر آئے گا اور مجھے کیا کر لے گا؟ اپنا لہو بہا کر بچا لے گا۔ میرے عزیزوں، آدم کو خدا نے اپنی شکل و صورت پر بنایا، لیکن یہ شکل و صورت اس نے کیا کیا ہوا تھا؟ یہ پہلے سے طے کی ہوئی تھی کہ یہی شکل و صورت کیا ہوگی؟ یسوع مسیح میں کیا ہے؟ وہ ہوگی، اور وہ اسی شکل و صورت کو بچانے کے لیے اسی شکل و صورت میں آئے گا۔ یونانی لفظ کی طرف آتے ہیں، سمجھ آگئی گل؟ یس، یہاں پہ یہ جو لفظ استعمال ہوا نا، اپنی صورت کے لیے جو یونانی لفظ ہے وہ ٹیوپوس ہے۔ ذرا سمجھیے گا، کیا لفظ ہے؟ یہ گریک ورڈ ہے، لیکن اس کو انگلش میں ٹیوپوس جب لکھیں گے تو TUPOS لکھیں گے، ٹیوپوس۔ اب ٹیوپوس کا مطلب ہوتا ہے چھاپ۔ کیا؟ یعنی وہ آدم جو باغ عدن میں بنا کر رکھا گیا، وہ اس آدم کی چھاپ تھا۔ چھاپ کو ذرا سمجھیے، اکثر پتہ کاربن کاپی ہوتی ہے، اوپر لکھتے ہیں، نیچے وہ کاربن کاپی ہوتی ہے، ویسا ہی نیچے چھپ جاتا ہے، یعنی کہ اصل تصویر یسوع ہے، میں یعنی آدم تو اس کی چھاپ ہے۔ یسوع مسیح بچانے آیا، میرے جیسے کو بچانے آیا، میری ہی شکل و صورت لے کر آیا، میں تو اس کی بس کیا ہوں۔ آدم 6023 سال پہلے جب بنایا گیا، عدن میں رکھا گیا، تو وہ صرف اور صرف یسوع کی اس شکل کو منعکس کرتا رہا۔ وہ اصل نجات دہندہ نہیں تھا، وہ تو گناہ میں گرنے والا تھا۔ وہ خدا کی اصل صورت نہیں تھا، خدا کی صورت، اصل صورت تو یسوع تھا جو آیا 2023 سال پہلے جرمنی میں، اس نے اوتار لیا، تجسم فرمایا، اور ہاں صلیب پر قربان ہو کر اس نے اپنی جان دی۔ ہاں آج کی تلاوت کو سمجھیں کہ جب وقت پورا ہو گیا، میرے عزیزوں، آدم یعنی پہلا آدم صرف منعکس کر رہا تھا اس مسیحا کو، اس منجی کو، اس خدا کی اصل صورت کو۔ وہ اصل صورت نہ تھا، وہ صرف منعکس کر رہا تھا اسے۔ اور ہاں جب وقت پورا ہو گیا تو خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا، اور شریعت کے جو عورت سے پیدا ہوا اور شریعت کے ماتحت پیدا ہوا۔ میرے ساتھ جلدی سے نکالیے، آخری اس بات کو سمجھیے، رومیو 5:17 نکالیں تو اس بات کو پولس رسول کھول دیتے ہیں، سمجھا دیتے ہیں۔ جو بات میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں، یقیناً خدا کا بندہ روح القدس کی ہدایت سے یہی بات سمجھاتا ہے۔ 5:17 دیکھیں،
वहां क्या लिखा है, जरा तवज्जो से सुनना आपने। 5वें बाब की 17 आयत में लिखा है, क्योंकि जब एक शख्स के गुनाह के सबब से मौत ने उस एक के जरिया से बादशाही की। कौन था जिसने गुनाह किया था? वो पहला आदम, जिसकी वजह से क्या मौत ने बादशाही की। तो जो लोग फजल और रास्तबाजी की बख्शिश अफराद से हासिल करते हैं, वो एक शख्स यानी यीशु मसीह के वसीला से हमेशा की जिंदगी में जरूर ही बादशाही करेंगे। मेरे अजीजों, पालूस भी कह रहा है, वो भी इस चैप्टर में वही समझा रहा है कि वो आदम था जिसने गुनाह किया और खुदा की हजूरी से दुत्कार दिया गया, लेकिन वो मुनक्कस कर रहा था उस असल में इब्ने आदम को, जो कि आया और उसने इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने आया। हालेलुया। उसने फिर आकर हमें बाप से मेल करवाया, उसने हमें दोबारा खुदा की हजूरी में वापस मुंतकिल किया। और यकीनन वो आदम तो सिर्फ छाप है, असल आदम इब्ने आदम है जो कि खोए हुए को ढूंढने और निजात देने आया। जिसके नाम का मतलब क्या है? यीशु के नाम का मतलब क्या है? निजात दहिंदा। बाकी आप समझ गए होंगे कि वो आदम सिर्फ छाप है। समझ आ गई बात? yes. तो पहली जो बात हमने सीखी है वो ये है कि खुदा ने, जिसकी सूरत तो किसी को पता नहीं था, हाँ खुदा ने अपने बेटे को भेजना था, तो वही सूरत किसको देकर भेज दिया? आदम को देकर भेज दिया। आगे चलते हैं। पैदाइश 3:15 में खुदा ने बरगलाने वाले को यानी सांप को यानी शैतान को बता दिया कि औरत की नस्ल से जो आएगा वो तेरे सर को कुचलेगा। 3:15 निकाल सकते हैं आप। खुदा ने शैतान को, इब्लीस को ये बता दिया कि जो औरत की नस्ल से आएगा वो क्या करेगा? तेरे सर को। क्या लिखा वहां? ये खुदा यीशु मसीह के बारे में बहुत बड़ी पेशगोई है। और मैं तेरे और औरत के दरमियान और तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान अदावत डालूंगा। इब्लीस, शैतान, आदम का, आपका, मेरा अज़ली और अबदी दुश्मन है। जब तक के वो अथाह गड्ढे में फेंक न दिया जाए, आपको वो बरगलाने की कोशिश करता रहेगा। हाँ, जब तक के कामिल करने वाला ना आ जाए, वो आपको बहकाने की कोशिश करता रहेगा। तो खुदा ने कहा कि मैं तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान क्या डालूंगा? अदावत डालूंगा। वो तेरे सर को कुचलेगा, वो तेरे सर को कुचलेगा, वो तुझे मारेगा, वो तुझे रोन देगा, वो तुझे नीच करेगा, लेकिन हाँ तू उसकी एड़ी पर काटेगा। और उसका डंक क्या है? मौत। किसका डंक? इब्लीस का। गुनाह का डंक मौत है। और हाँ, यीशु मसीह ने मौत पर फतह कर पाकर कहा, ऐ मौत तेरा डंक कहाँ रहा? मौत फतह का लुत्मा बन गई। हालेलुया, हालेलुया। मेरे अजीजों, सांप को खुदा ने बता दिया कि जो आएगा वो तेरे सर को कुचलेगा। और आदम और हवा के गुनाह करने और खुदा की हजूरी से दुत्कारे जाने के बाद इब्लीस अपने आप को समझता था मैं फाते बन गया। लै भाई इन्हां नूं ते कढ दित्ता ही मैं। जेड़ा की कीते ने खुदा ने अपनी शबीह ते बनाए ने। नर और नारी जो खुदा ने अपनी सूरत पे बनाए हैं, उन्हें तो मैंने क्या कर दिया है? खुदा की हजूरी से निकाल दिया है। तो मैं तो जीत गया। फिर ऐसा ही हुआ, काइन पैदा हुआ और काइन ने भी हसद की वजह से अपने ही सगे भाई का क्या कर दिया? खून कर दिया। और क्या हुआ? वो फिर इब्लीस
सोचने लगा कि मैं तो क्या हो गया हूँ, मैं जीत गया हूँ, फातेह हो गया हूँ। और मेरे अजीजों, तरह तरह के मुनज्जी आए, तरह तरह के छुड़ाने बचाने वाले आए, लेकिन वो सारे मेरी तरह गुनाह में गिरते रहे। इब्लीस हर बार कहता रहा मैं तो जीत गया हूँ। समझ आ रही? सारे अंबिया आते रहे, वो किसी ना किसी तरह के गुनाह में गिरते रहे। मैं एक एक का नाम नहीं ले सकता क्योंकि बाइबल अज़ली और अब्दी है, बाइबल सच्ची है, वो सबके मुतल्लिक साफ साफ बताती है क्योंकि वो आईना है। मेरे अजीजों, सारे मुनज्जी बनकर आए, कौम को थोड़े थोड़े वक्त के लिए छुड़ाया, लेकिन सारे ही कहां गिरते रहे? लेकिन एक आया जिसने कहा कौन है जो मुझ पर गुनाह, और उसी ने कोहे कलवरी पर अपना बेशकीमत खून बहाकर उसने क्या कर दिया? कामिल कफारा दिया और कहा तमाम हुआ। और हाँ, उसने इब्लीस के सर को कुचल डाला। मेरे अजीजों, वो इब्ने आदम ही है जो खोए हुए को ढूंढने और नजात देने आया है, जिसको आज आप ग्रीट कर रहे हैं, जिसको आप वेलकम कर रहे हैं। हाँ, वो यही मंसूबा लेकर आया था कि वो आपको बचाए। गलतियों 4 की 4 अभी जो पढ़ी वो यही है कि वो क्या होगा, कि वो औरत से पैदा हुआ और शरीयत के मातहत पैदा हुआ, लेकिन शरीयत के मातहत पैदा होकर उसने सब कुछ किया। उसने कहा मैं इसलिए नहीं आया कि शरीयत को मौकूफ करूं, बल्कि उसे उसकी तामील करूं, उसे पूरा करूं। उसने अपनी जिंदगी के सारे काम, जब जब तक वो जमीन पर रहा, उसने शरीयत के सारे काम पूरे करके क्या कर दिया? बनी आदम को, आदम की नस्ल को मौत की गुलामी से, गुनाह की गुलामी से बचा लिया। बोलो बोलो यीशु मसीह के नाम की, यीशु मसीह के नाम की। और मेरे अजीजों, यूहन्ना 3:16 में लिखा है कि खुदा ने दुनिया से, खुदा की मोहब्बत का इकरार करे, खुदा ने दुनिया से कि उसने अपना इकलौता बेटा ताकि जो कोई हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। लोगों को नहीं पता 3:16 की, यूहन्ना 3:16। जरा सुनिएगा, ये बड़ी प्यारी बात है, इसको मैं ऐड करने लगा। यूहन्ना 3:16 को लोगों को क्या पता, गैर कौमों को क्या पता कि यूहन्ना 3:16 क्या है? आपको तो ये याद है, बच्चों को याद है, बड़ों को याद है, हमारे ईमान का हिस्सा है, बाइबल का हकीकी पैगाम है। आप कैसे बताएंगे लोगों को कि यूहन्ना 3:16 क्या है? शिकागो अमेरिका की रियासत में एक बर्फानी सुबह होती है, बर्फानी दिन चढ़ता है, तेज हवाएं, ब्लिजर्ड यानी बर्फ का तूफान आया होता है, और एक गरीब और नादार बच्चा जो क्या बेच रहा होता है? अखबार बेच रहा होता है। वो सर्दी से कांप रहा होता है, वो सर्दी से ठिठक रहा होता है, और वो एक कांस्टेबल के पास जाकर कहता है मुझे सर्दी लग रही है, मैं उस नुक्कड़ पर एक डिब्बे में सोता हूँ और अखबार बेचकर अपनी रोजी रोटी का इंतजाम करता हूँ, लेकिन आज सर्दी बहुत है, मेरे पास गर्म कपड़े भी नहीं हैं, मैं कैसे गर्म हो सकता हूँ, मैं कैसे बच सकता हूँ इस सर्दी से, मुझे कुछ बताइए। उस पुलिस कांस्टेबल ने कहा बेटा, वहां से तुम दाएं मुड़ना और दाएं से सामने तुम्हें एक सफेद रंग की कोठी नजर आएगी, दरवाजे पे दस्तक देना और कहना यूहन्ना 3:16, कहना यूहन्ना 3:16। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की। बेटा वहां गया, वो लड़का वहां गया, उसने दरवाजे की दस्तक दी, एक औरत आई, उसने दरवाजा खोला, लड़के ने सलाम किया और कहा यूहन्ना 3:16। औरत ने बगैर कुछ पूछे दरवाजा खोला, कहा बेटा आओ अंदर आओ।
وہ اسے ٹھٹھرتا دیکھ رہی تھی، کانپتا دیکھ رہی تھی، اور اس نے اسے جا کر وہاں بٹھا دیا جو کہ فائر پلیس کہلاتی ہے۔ اس کے سامنے آگ کے پاس لے کے گئی، وہاں صوفے لگے تھے، وہ اتنے شاندار صوفے پر بیٹھا، ایک شاندار فائر پلیس کے اسے تپش ملنے لگی، اس کی باڈی کو سکون ملنے لگا، اور وہ سوچنے لگا کہ یوحنا 3:16 کیا ہے، یوحنا 3:16 کیا ہے۔ بچے کو بھی یوحنا 3:16 کا پتہ نہیں تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد عورت آئی، اس نے کہا بیٹا مجھے لگتا ہے تم بھوکے ہو۔ اس نے کہا ہاں میں نے پرسوں کا کھانا کھایا ہوا ہے اور مجھے واقعی بھوک لگی ہے۔ اس عورت نے کہا میرے ساتھ آؤ۔ اس کو جا کر ایک شاندار ڈائننگ ٹیبل پر بٹھایا اور ڈائننگ ٹیبل پر طرح طرح کے کھانے لگانے شروع کر دیے، سوپ، انڈے، چائے، دودھ، ہر طرح کا کھانا جو کہ بچہ دل بھر کر کھائے، جی بھر کر کھائے اور وہ راحت محسوس کرے۔ لڑکے کو کھانا ملا، وہ خوب سیر ہوا، اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا گاڈ آئی ڈونٹ نو what is John 3:16، خدا مجھے تو پتا نہیں ہے کہ یوحنا 3:16 کیا ہے، لیکن جو کچھ بھی ہے اس نے مجھے بچا لیا ہے۔ یوحنا 3:16 آپ کو بچا لے گی، یوحنا 3:16 آپ کو بچا لے گی، لیکن دنیا کو بتائیں کہ یوحنا 3:16 انہیں بھی بچا سکتی ہے، پوری دنیا کو بچا سکتی ہے، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لے آئے وہ ہلاک نہ ہو، کیونکہ خدا کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا بلکہ وہ چاہتا ہے کہ ہر ایک کی توبہ تک۔ خدا کے لوگوں آپ نے دنیا کو بتانا ہے کہ یوحنا 3:16 کیا ہے، ہاں کیسے بتانا ہے یہ آپ طے کر لیجئے۔ اس عورت کو دیکھیے وہ کیسے بتا رہی ہے یوحنا 3:16۔ میرے عزیزو، پیدائش کی کتاب کہ 3 باب کی 15 آیت کہ وہ تیرے سر کو کچلے گا، آپ اس کے سر کو کچلیں، وہ آپ کی بھی ایڑی کو کاٹے گا، لیکن آپ نے بھی ایسے ہی یوحنا 3:16 بتاتے ہوئے مسیح کی مانند محبت پھیلاتے ہوئے آپ نے بھی دلوں کو جیتنا ہے اور کرسمس کو حقیقی کرسمس بنانا ہے۔ کرسمس یہ نہیں ہے کہ اچھے کپڑے پہن لو، کرسمس یہ نہیں ہے کہ اچھے کھانے پکا دو، کرسمس یہ ہے یوحنا 3:16۔ خدا کا وعدہ پورا ہوا ہے، وہ ہماری وعدہ کی ہوئی امید یسوع کو بھیجتا ہے اور وہ جرنی میں آتا ہے، صلیب پر قربان ہوتا ہے، ابلیس کی سر کو کچلتا ہے، اگرچہ وہ موت دیکھ کر خوش ہوتا کہ یہ مر گیا، لیکن تیسرے دن وہ قبر سے زندہ ہو کر فتح کا شیعہ بجاتا ہے۔ بولو بولو یسوع مسیح کے نام کی، بولو بولو یسوع مسیح کے نام کی، ہاللویہ ہاللویہ۔ یوحنا 3:16 کو سمجھنا ہے کوئی آسان تھوڑی ہے۔ ہاللویہ ہاللویہ۔ اگر ہم اس کی تیسری بات کو سمجھیں تو میرے عزیزوں میرے ساتھ رہیے گا، بڑی خاص بات ہے، پڑھ نہیں سکیں گے۔ پیدائش کی کتاب 5واں باب اور 11واں باب یہ پڑھنے کے قابل ہے۔ آپ کو میں ان 2 ابواب کی جب تفسیر کروں گا تو میں لے کر جاؤں گا متی رسول کی معرفت لکھے گئے انجیلی بیان کے پہلے باب میں، یعنی یسوع مسیح کے نسب نامے میں، اور پھر لوکا کی انجیل 3 باب میں جہاں پہ یسوع مسیح کا نسب نامہ کس نے لکھا؟ لوکا طبیعی نے بھی لکھا ہے۔ لیکن ذرا سنیے گا، میں جلدی کروں گا۔ جو نسب نامہ متی رسول کی معرفت لکھا گیا، تو جو دنیا آپ نے جو نسب نامہ متی رسول کی معرفت لکھا گیا وہ ابراہم سے شروع ہوتا ہے اور 42 پشتوں کو بیان کرتے یسوع مسیح پر ختم ہوتا ہے۔ بات سمجھ نہیں ہے، یہ بڑی خاص بات ہے۔ خدا کا شکر ہے اس نے مجھے خاص باتیں دی ہیں آپ کے لیے۔ متی رسول کی معرفت لکھے گئے انجیلی بیان میں جو یسوع مسیح کا نسب نامہ ہے وہ ڈسینڈنگ آرڈر میں ہے۔ کیا؟ ڈسینڈنگ آرڈر میں ہے۔ ابراہم سے بات شروع ہوتی ہے، لڑی بہ لڑی، پشت در پشت وہ جا کر 42 پشتوں کو مکمل کرتے، داؤد کے گھرانے کو ڈسکس کرتے، وہ کہاں پر جا کے ختم ہوتی ہے؟ یسوع مسیح۔
لیکن جو لوکا طبیب نے بات کی ہے ذرا سمجھنا ہے، بہت خاص بات ہے۔ لوکا طبیب 3 باب کی 23ویں سے 38ویں آیات میں وہ آرڈر جو ہے وہ اسینڈنگ آرڈر میں ہے، یعنی پہلے اوپر سے نیچے آیا ہے، اب نیچے سے اوپر جا رہا ہے۔ ذرا سمجھیے گا، اس کو اسینڈنگ آرڈر کہتے ہیں۔ اسینڈنگ آرڈر میں وہ مقدس یوسف سے بات کرتا ہے جو بڑھائی تھا، یسوع مسیح کا جسمانی ایک لحاظ سے پالنے والا تھا، باپ تھا۔ ذرا سمجھیے گا، جو لوکا طبیب بات کر رہا ہے وہ اسینڈنگ آرڈر میں بات کر رہا ہے، اور اسینڈنگ آرڈر میں یا ڈسینڈنگ آرڈر میں باتیں صرف ایک ہی ثابت ہوتی ہیں۔ آپ وہ بھی پڑھ کے دیکھ لیں، یہ بھی پڑھ کے دیکھ لیں کہ خدا نے جو ابراہم سے وعدہ کیا، جو پیدائش کی کتاب میں وعدہ کیا کہ ہاں میں تیرے وسیلہ سے قوموں کو برکت دوں گا، میں تیرے وسیلہ سے قوموں کو برکت دوں گا، وہ وعدہ یسوع مسیح میں پورا ہوا۔ خدا اپنے وعدوں میں سچا ہے، وہ اپنا وعدہ نہیں بھولا۔ اور ہاں ابراہم کی نسل کو بچانے کے لیے یسوع ابراہم کی نسل سے آیا، وہ داؤد کی نسل سے آیا، اور وہ وعدوں کے مطابق جب وقت پورا ہو گیا تو کیا کرنے آیا؟ وہ اپنے جان دے کر دنیا کو، آدم کی، ابراہم کی نسل کو بچانے آیا۔ میرے عزیزو، چوتھی بات کو سمجھیے، ذرا میرے ساتھ نکال ہی لیں۔ پیدائش 22 کی 2 نہیں، 22 کی نہ، آپ 18 نکالیں، بس 22 کی 2 ویسے میں بیان کر دیتا ہوں، وقت کو ملحوظ خاطر رکھوں گا۔ ذرا سمجھیے، 22 کی 2 میں یہ ہوتا ہے کہ خدا کیا کرتا ہے؟ ابراہم کو کہتا ہے تو اپنا اکلوتا بیٹا نا میرے لیے قربان کر دے۔ خدا کیا کہتا ہے ابراہم کو؟ خدا ابراہم کو کہتا ہے تو اپنا اکلوتا بیٹا کیا کر دے؟ وہ بیٹا جو تجھے میں نے 100 سال میں دیا ہے، یعنی 99 سال دیتا ہے۔ تیری بیوی جو مردہ سی ہو گئی تے میں انہوں 90 سال دی سی تے کہا دیتا، خوشی دیتی، ہنسی دیتی، لیکن ہون میں دے دے۔ ہاللیلویا، سمجھو ذرا، خدا کیا کہتا ہے کہ تو اپنا اکلوتا بیٹا میرے لیے قربان کر دے۔ اور پتہ کیا، کوئی سوال نہیں کرتا، بس چل پڑتا ہے۔ سب کو پتہ ہے کہانی، مختصر کروں گا۔ اچھا، اس کی فرما برداری دیکھیے، اس کی فرما برداری دیکھیے، ابراہم کی فرما برداری دیکھیے، اس کی تابع فرمانی دیکھیے، اور اسحاق کی فرما برداری دیکھیے۔ ایسے ہی اس نے بھی قربان کرنے اور قربان ہونے سے دریغ نہ کی، اور ہاں وہ چل پڑے، اور کوہ موریا پر خدا نے پھر برہ مہیا کیا۔ ہاں آپ کے لیے بھی برہ کہاں مہیا ہوا؟ کوہ کلوری پہ مہیا ہوا۔ لیکن ہاں یہ خدا کے وعدے کی تکمیل ہے۔ پیدائش 22 کی 18 آپ نکال چکے ہوں گے، وہاں سے پڑھیے، یہ خدا کے اس وعدے کی تکمیل ہے کہ خدا نے ابراہم سے پھر کیا کہا؟ 22ویں باب کی 18ویں آیت کو دیکھیں، لکھا ہے خدا نے کہا، توجہ دیجیے، خدا نے کہا ہاللیلویا، اور تیری نسل کے وسیلہ سے زمین کی سب قومیں برکت پائیں گی، کیونکہ تو نے میری بات مانی۔ خدا کی بات ماننے والوں کے وسیلہ سے زمین کی سب قومیں برکت پاتی ہیں۔ اور ہاں ابراہم نے خدا کی بات مانی، اور خدا نے کیا کر دیا؟ اس کی نسل سے دنیا کا منجی عالمین، رحمت العالمین یسوع مسیح، سیدنا یسوع مسیح کو بھیجا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ میرے عزیزو، اگر آپ مقدسہ قوانی کا آپ گیت بھی پڑھیں تو ذرا دیکھیے، لوکا طبیب کی معرفت لکھا گیا، انجیلی بیان نکالے جلدی سے، اور اس کے پہلے باب کو کھولیں، پہلے باب کو، لوکا طبیب پہلا باب نکالیے، اور اس کی آپ 54-55 آیات کو ذرا دیکھیں تو مریم مقدسہ بھی کیا فرماتی ہیں اپنے گیت میں، کہتی ہیں پہلے باب کی 54-55 آیات کو ذرا دیکھیے کہ مریم اپنے گیت میں کیا کہتی ہے۔ ہاللیلویا، مریم کہتی ہے اس نے اپنے خادم اسرائیل کو سنبھال لیا۔ کس نے؟ خدا نے۔ اس نے اپنے خادم اسرائیل کو، اسرائیل مقدس یعقوب کا نام ہے، آمین، اور اس نے اپنے
खादम इसराइल को संभाल लिया ताकि अपनी उस रहमत को याद फरमाए। रहमत केड़ी जेड़ी अब्राहम ने वादा बनया सी कि तेरे वसीला से दुनिया की सब कौमें बरकत पाएंगी, क्योंकि तुमने मेरी बात मानी। मेरे अजीजों, देखिए कि मरियम मुकद्दसा भी उस भेद को जानती है, उस भेद को समझती है और वो शुक्रगुजारी कर रही है और आगे लिखती है, कहती है, गीत गाती है, जो अब्राहम और उसकी नस्ल पर अब तक रहेगी, जैसा उसने हमारे बाप दादा से कहा था। खुदा वादों का सच्चा है, आमीन। खुदा वादों का सच्चा है, आमीन। और मैं बताना चाहूंगा, खुदा की बादशाही वही है। लग देना फिरो खुदा की बादशाही की तरह। खुदा की बादशाही वही है जहां उसकी फरमाबरदारी। कोई नहीं लग रहा समझ आई? और खुदा की फरमाबरदारी करेंगे तो खुदा की बादशाही हमारे दरमियान रहेगी, क्योंकि यीशु के आने से खुदा की बादशाही आज से हमारे दरमियान है। मेरे अजीजों, आखिरी बात करता हूं, पांचवी और आखिरी बात जरा निकालिए। आइए यहां आखिरी बात को देखेंगे। पैदाइश की किताब 49वां बाब और 10वीं आयत। 10वीं आयत में लिखा है, हालेलुया, यहूदा से सल्तनत नहीं छूटेगी। यहूदा से सल्तनत, बोलो, यहूदा से सल्तनत नहीं छूटेगी, और ना उसकी नस्ल से हुकूमत का आसा मौकूफ होगा जब तक शिलू ना आए, जब तक शिलू ना आए। और कौमें उसकी मुती होंगी, कौमें उसकी मुती होंगी। मेरे अजीजों, कौमों को अपनी अतात में लाने वाला यहूदा का शेरे बबर, वो जो कि अब्दुल्लाबाद सल्तनत करने को आया, जो कि शिलू कहलाया, वो कौन है? वो यीशु मसीह है। मेरे अजीजों, ज़बूर 110 की अगर आप पहली आयत देखें तो मुकद्दस दाऊद भी इस बात को बयान करता है। ज़बूर 110 की पहली आयत देखें तो आपको मुकद्दस दाऊद ये बात करते नजर आते हैं, और वो कहते हैं कि खुदावन ने मेरे खुदावन से कहा। जरा निकाल लीजिए ताकि हम उसे अच्छी तरह से पढ़ सके। हालेलुया, यहोवा ने मेरे खुदावन से कहा, तू मेरे दाहिने हाथ बैठ जब तक कि मैं तेरे दुश्मनों को तेरे पांव की चौकी ना कर दूं। और दुश्मन कौन है? तुहाडा ते मेरा यीशु दा इब्लीस है। हाँ, यहोवा ने, खुदावन ने मेरे खुदावन से कहा कि तू मेरे दाहिने हाथ बैठ जब तक कि मैं तेरे दुश्मनों को तेरे पांव की चौकी ना कर दूं। मुकाशफा की किताब में जाएं, वो इल्जाम लगाने वाला, वो बहकाने वाला, वो मुकद्दसीन को खुदा की राहों से उलझाने वाला, वो एक दिन पाताल में डाला जाएगा। और हाँ, ये वादा सिर्फ और सिर्फ यीशु ही पूरा कर सकता है, क्योंकि वो इब्ने आदम है। और हाँ, यशायाह की किताब में जाएं, 9वें बाब की 7वीं आयत, 6 से 7वीं आयत को पढ़ें तो यीशु के तना से फूटने वाली जो कॉम्पल है वही ये काम करती है। और वो लिखा है कि वो अजीब मुशीर, खुदाए खादिर, अब्दियत का बाप, सलामती का शहजादा कहलाएगा। और हाँ, शिलू का मतलब भी है पीस इन द मिड्स ऑफ पेन। पीस इन द मिड्स ऑफ पेन, यानी शदीद दर्द और तकलीफ की हालत में अमन देने वाला। यीशु गुनाह की शदीद तकलीफ और दुख में क्या देने आया? अमन देने आया। उसने फरमाया कि मैं इसलिए आया हूं कि वो जिंदगी पाए। और कैसी जिंदगी? कैसी जिंदगी? ऐसा सिर्फ और सिर्फ जो शिलू है वही कर सकता है, जो यहूदा के घराने से, यसी के तना से, दाऊद के घराने से पैदा हुआ और अब्दुल्लाबाद सल्तनत करेगा जब तक के तेरे दुश्मनों को तेरे पांव की चौकी ना कर दूं। मेरे अजीजों, आइए आंखों को बंद करते हैं और आज के बड़े खूबसूरत कैप्शन को फिर याद करते हैं। क्या लिखा है आपके बैनर पे? जमीन पर हर रोज अमन हो जाए। अगर जमीन पर हर रोज क्रिसमस मनाया जाए, अमन का शहजादा, सुलह का शहजादा, अमन का बानी, अमन का मौजद, अमन को फैलाने वाला, अमन को कायम करने वाला सिर्फ और सिर्फ
यहूदा का शेर बब्बर शिलू है, जो बदी फैलाने वाले को, खुदा की हजूरी से निकलवाने वाले को क्या करता है? अपने पांव तले रोन देता है। आइए शुक्रगुजारी करें। इस क्रिसमस में आपने यूहन्ना 3:16 को फैलाने का अज़्म कर लेना। खुद यीशु मसीह के नाम से आमीन।